وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى في موضع آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام احباب درود پاک پڑھیں سو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے جمعۃ المبارک آپ حضرات کے سامنے اصحاب رسول کی جماعت کے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی جماعت صحابہ، شاگردان صحابہ، مقدس صحابہ کرام کی جماعت کے متعلق چند باتیں جو کہ آپ حضرات کی گوش گزار کی تھیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے دو جماعتیں ایسی پیدا کی ہیں کہ جن کا انتخاب بھی اللہ نے خود کیا ہے اور ان کو مقام اور عظمت سے بھی اللہ کی ذات نے خود نوازا ہے. تو پہلی جماعت حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے کہ انبیاء کا درجہ، نبوت کا درجہ، رسول کا درجہ اللہ جس ذات کو عطا کرنا چاہیں اللہ اسی کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی فرما برداری کر کے، اللہ کی غلامی کر کے، قرآن اور حدیث کا عمل کا پیکر بن کے اگر وہ نبوت کے دعوے کو حاصل کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آدمی اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، اپنی کمائی سے حاصل نہیں کر سکتا، اپنی جستجو سے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ جس کو عطا کرنا چاہیں اسی کو اللہ عطا کر سکتے ہیں. ہر ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مثال بھی اسی طرح ہے. حضرات صحابہ کرام 1,24,000 کم و بیش انبیاء صحابہ کرام اس دنیا کے اندر آئے، اور اس سے پہلے بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء جتنے بھی آئے ان تمام نبیوں کے صحابیات اور صحابہ کرام ہوتے تھے. لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کے جماعت صحابہ میں سے ایک صحابی بھی ایسا ہے کہ جو ان تمام انبیاء کے صحابہ کرام سے افضل اور اعلیٰ ہے اور مقام اور شان والا ہے. کیونکہ جو آدمی جتنے مقام، بلند مقام کے اوپر فائز ہو جاتا ہے، پھر اس آدمی کے ساتھ جس چیز کی نسبت مل جاتی ہے تو اس آدمی کی نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو آدمی کی شان بھی بلند ہو جاتی ہے. تو اللہ کے پاک پیغمبر کے جو صحابہ کرام تھے ان تمام صحابہ کرام کا مقام بھی برحق ہے اور انبیاء کرام کا مقام بھی برحق ہے. اور صحابہ کرام کے مقام کے اوپر اگر کوئی فائز ہونا چاہے تو وہ بھی بالکل فائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ صحابیات کا جو مقام ہے یہ کسبی مقام نہیں ہے. یعنی یہ آدمی کی اپنی محنت کے بس کی نہیں ہے کہ میں محنت کر کے، عبادت کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، تسبیحات پڑھ کے، ذکر اللہ کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے، رسول اللہ کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو کر، اللہ کے پاک پیغمبر کی محبت کو اپنا کر، ان تمام باتوں کو کر کے، ان تمام باتوں کے اوپر عمل کر کے وہ آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں صحابیات کے مقام کے اوپر پہنچ سکتا ہوں تو وہ بالکل اس مقام کا مطالبہ نہیں کر سکتا اور اس مقام کا حقدار نہیں بن سکتا. کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ اللہ جس کو عطا کرنا چاہیں اسی کو اللہ دے سکتے ہیں. ہر ایک آدمی اس کو مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو یہ مقام دے دے پھر اس کا انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا. اگر کوئی آدمی یہ انکار کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے انتخاب کا انکار کرتا ہے. تو عزیز محترم، آج آپ حضرات کے سامنے جو چند آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کریم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن کریم کو، اور اس قرآن کریم کی صفات کیا ہیں، قرآن کریم کی برکت اور عظمت والی چیزیں کیا ہیں، اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر خود بیان کر دیا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے کہ ما هُوَ شِفَاء، کہ جس کے اندر ہر بیماری کا علاج بھی ہے، جس کے اندر ہر بیماری کا حل بھی ہے، جس کے اندر ہر چیز کا علاج بھی ہے. ما هُوَ شِفَاءٌ، وہ اللہ کی طرف سے مومنین اور مسلمان اور فرما برداروں کے اوپر بحیثیت شفا بن کر آئے ہیں. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے واسطے، مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے یہ رحمت کا اعلان کر رہا ہے. یہ اللہ کے قرآن مجید کا خود اعلان ہے.
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جو انسان اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو عقیدت میں رکھتا ہے، اپنے آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، تو اللہ کریم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ قرآن اس آدمی کے لیے شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گا، نجات کا ذریعہ بھی بنے گا، اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کا دعا بھی کرے گا، یعنی رحمت کی التجا بھی کرے گا۔ تو عزیزو اسی طرح یہ تو وہ قرآن کریم ہے کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر نے، محبوب کریم علیہ السلام نے جب سرزمین مکہ کے اوپر یہ دعویٰ کیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے، تو مکہ کے بڑے بڑے شعراء نے، جو بڑے بڑے ادیب تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، تو ان تماموں نے اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر یہ جواب دیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ کلام اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ عام انسانوں کی کتاب ہے، عام انسانوں کا کلام ہے، عام انسانوں کے جملے ہیں۔ تو ادھر سے اللہ کی طرف سے 3 آیات کریمہ ایسی نازل ہوتی ہیں کہ جن کے اندر اللہ کریم یہ واضح طور پر روز روشن کی طرح یہ اعلان کرتے ہیں اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو تم اس کی مثل لے آؤ۔ اللہ کریم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس کی مثل لے آؤ، یعنی وہ اللہ کریم یہ آیت کریمہ نازل کرتے ہیں کہ انسان اور جنات اگر دونوں یہ اکٹھے ہو جائیں اور اس قرآن کی مثل کو لانا چاہیں تو اس قرآن کی مثل کو نہیں لا سکتے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر نے ان سرزمین مکہ کے اوپر یہ اعلان کیا، یعنی قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس روح زمین کے جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے ادیب ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے شعراء ہیں، اگر وہ تمام کے تمام ایک سطح کے اوپر مل جائیں، ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیں، وہ سارے کے سارے اس قرآن کی مثل کو لانا چاہیں، لا یأتون بمثلہ، اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اس کی مثل کو نہیں لا سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم دوسرا اعلان کرتا ہے اگر تم اس قرآن کی مثل نہیں لے سکتے بس تم 114 صورتوں میں سے قرآن کریم میں سے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، تم قرآن کریم میں سے صرف 10 صورتیں لے آؤ۔ جب وہ 10 صورتوں کے اوپر بھی قادر نہیں ہو سکے پھر اس کے بعد اللہ کریم تیسرا چیلنج کرتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْهُ، تم قرآن کریم میں سے اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن بندوں کا کلام ہے، یہ قرآن عام انسانوں کا کلام ہے، یہ قرآن کلام اللہ نہیں ہے، تو تم اس قرآن کی مثل یا تو پورا قرآن لے آؤ، وہ نہیں لے سکتے۔ تم اس قرآن کی 10 صورتیں لے آؤ، وہ نہیں لے آ سکتے۔ تم اس قرآن کریم کی ایک سطر کی صرف ایک صورت لے آؤ جس کو سورہ کوثر کے نام سے پکارا جاتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو وہ سارے کے سارے مکہ کے جو بڑے بڑے شعراء تھے، جو بڑے بڑے ادیب تھے، میرے عزیزوں انہوں نے اس بات کے اوپر گھٹنے ٹیک دیے کیونکہ اللہ کے کلام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ قرآن کریم جب آیا تو میرے عزیزوں اصحاب رسول کے جماعت میں سے وہ صحابہ کرام کی جماعتیں جو پہلے پستی کے اندر تھے، لیکن جب قرآن کریم آیا تو اللہ نے ان کو پستی سے اٹھا کر بلند مقام کے اوپر فائز کر دیا۔ اور اللہ کریم خود یہ اعلان کرتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، یہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا چشمہ چراغ ہے۔ جو آدمی قرآن کے راستے کے اوپر آ جاتا ہے، قرآن کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے، اللہ کریم اس کو پستی سے اٹھا کر بلند مقام کے اوپر فائز کر دیتے ہیں۔ پھر دنیا اس کی مثال دینے سے قاصر ہوتی ہے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر کا ایک صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حبشہ کے رہنے والے تھے، میرے عزیزوں ان کا کوئی ناتا اور رشتہ نہ کوئی اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ، نہ کوئی ناتا تھا، نہ کوئی رشتہ تھا، نہ کوئی بڑا عہدہ تھا، لیکن جب اللہ کے پاک پیغمبر کی اتباع کے اندر آئے، قرآن کریم کی فرما برداری کے اندر آئے تو اللہ نے اتنا بلند مقام عطا کیا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے یہ صحابی چلتے تو اس دنیا کے اندر ہیں لیکن ان کے چلنے کی آواز جنت کے اندر سنائی دیتی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یا بلال اقربی، اے بلال تو میرے قریب ہو جا۔ حضرت بلال اللہ کے پاک پیغمبر کے قریب ہو گئے۔ محبوب نے فرمایا کہ بلال تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس دنیا کے اندر آخر ایسا کون سا عمل کرتے ہو، ایسے کون سی عبادت کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اتنا بلند مقام عطا کیا ہے کہ جب میں معراج کی رات آسمانوں کی سیر کے لیے گیا تو میں نے وہاں ایک آواز ایسی سنی کہ جس کے بارے کے اندر میں نے حضرت جبرائیل سے سنا، اے جبرائیل یہ مجھ سے آگے چلنے کی آواز کس چیز کی ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اے اللہ کے پاک پیغمبر یہ آپ کے صحابی رسول حضرت بلال کے یہ چلنے کی آواز ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے اس دنیا کے اندر اور تو کوئی بڑا عمل نہیں کیا، اور تو میں نے کسی بڑے کام کو سر انجام نہیں دیا، میں نے صرف اپنی ذات کے اندر اس بات کو پختہ عزم کر لیا ہے کہ جب میں اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں تو میں 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کو پڑھتا ہوں۔
तहियतुल वुज़ू को पढ़ता हूँ कि जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे इतना बुलंद मकाम अता किया है। तो अजीजों, आज से हम भी अल्लाह के पाक पैगंबर के उस सहाबे की सुन्नत को जिंदा करते हुए अगर आज हम उस सुन्नत को जिंदा करेंगे तो जरूर भी जरूर अल्लाह हमें उस पैगंबर की सुन्नत को जिंदा करने के तुफैल हो सकता है कि अल्लाह हमारी मग़फ़िरत के फैसले कर दे, हो सकता है कि अल्लाह हमारे ऊपर राजी हो जाए, अल्लाह हमारे लिए अपने राजी होने के परवाना जारी कर दे। क्योंकि मेरे अजीजों, इस दुनिया के अंदर एक छोटी सी छोटी नेकी को भी अगर आदमी कर ले, हो सकता है कि अल्लाह उसके ऊपर अपने रजा का परवाना जारी कर ले। और बड़े से बड़े गुनाह को अगर आदमी छोड़कर छोटे गुनाह को अगर आदमी कर लेता है, हो सकता है कि अल्लाह उसके ऊपर आदमी को पकड़ ले। तो बहरहाल ये अल्लाह के फैसले होते हैं कि जिसको माफ करना चाहे वह तो इज्ज़ मन दशा वह तो जिल्ल मन दशा, अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहे, जिसको जिल्लत देना चाहे, जिसको माफ करना चाहे, जिसको पकड़ना चाहे, ये अल्लाह की कुदरत करीमा है। लेकिन इंसान को कुछ ना कुछ असबाब अख्तियार करने चाहिए, इंसान को कुछ ना कुछ आखिरत के बारे में फिक्र करनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया कि आदमी असबाब अख्तियार करे, आदमी फिक्र करे, फिर जाके अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल करे, अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करे। आज इस दुनिया के अंदर काफी लोग ऐसे होते हैं कि यार अल्लाह हमें माफ कर देगा। मेरे अजीजों, इधर से आप ये तो देखें, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, तिलावत करो, रसूलुल्लाह की सुन्नत को अपनाओ, अल्लाह के पाक पैगंबर के बताए हुए तरीके के ऊपर चलो, असहाब रसूल के तरीके को अपनाओ। हम इन तमाम चीजों को छोड़कर, अल्लाह के इन तमाम फरामीन को छोड़कर हम एक ही बात के बरट्टा लगाते हैं, अल्लाह हमें माफ कर देगा। मेरे अजीजों, अगर अल्लाह हमें माफ करना चाहता तो फिर अल्लाह हमारे ऊपर इन अहकाम के ऊपर नाफिज न करता, इन अहकाम का हुक्म न देता। आदमी को चाहिए कि आदमी इन तमाम बातों के ऊपर अमल पैरा होने की कोशिश करे, इन तमाम बातों को अपनाने की कोशिश करे, फिर जाके कहे कि यार मैं इन चीजों को करता भी हूँ, हो सकता है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। लेकिन आज लोग ये कहते हैं, न नमाज पढ़ते हैं, न कुरान पढ़ते हैं, खुलम खुला बेहयाई करते हैं, खुलम खुला फहाशी की चीजें करते हैं, फिर कहते हैं अल्लाह हमें माफ कर देगा। मेरे अजीजों, इसकी मिसाल ऐसी है कि अल्लाह के साथ मजाक करते हैं, अल्लाह के साथ ठाठा करते हैं। उधर से जिन अहकाम का हुक्म अल्लाह ने 10 बार ये ऐलान किया और कुरान करीम के अंदर एक मकाम पर नहीं, 2 मकाम पर नहीं, बल्कि कितने मकामात के ऊपर अल्लाह ने ये ऐलान किया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात। इधर से अल्लाह ने ये हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाती फग़सिलू वुजूहकुम। अल्लाह के आपने इन अहकामात को छोड़कर, इन अहकामात को पसे पुल डालकर फिर तुम ये दावा करते हो कि अल्लाह हमें माफ कर देगा। मेरे अजीजों, आदमी को ये बात करते हुए डरना चाहिए, अल्लाह का खौफ करना चाहिए। अगर ये ऐसी बात होती तो मेरे अजीजों, वो जात, वो पैगंबर, मेरे अजीजों जो सय्यदुर रुसुल वल जिन्न है, अगर उसी जात में मेरे अजीजों ये ऐलान करना होता कि लोगों तुम इबादत ना करतो, फिर वही पैगंबर इतनी इबादत ना करता, अल्लाह के सामने इतना ना झुकता। हजरत अम्मा ऐसा कहती है कि अल्लाह के पाक पैगंबर इतनी इबादत करते थे, रसूलुल्लाह के सामने इतनी नियाज बंदी करते थे कि अल्लाह के पाक पैगंबर के जिस्म अतर के ऊपर मेरे अजीजों वर्म आ जाती थी, वर्म आ जाती थी। और आज हम अगर मेरे अजीजों इस बात के ऊपर सिर्फ तवक्कुल करते हैं अल्लाह हमें माफ कर देगा, फिर हमारा वही हाल होगा मेरे अजीजों जो हमसे पहले बड़े बड़े कुफ्फार, बड़े बड़े मुनाफिकीन, बड़े बड़े मुशरिकीन का हाल हुआ। लेकिन आदमी को चाहिए कि आदमी अल्लाह के अहकाम के ऊपर भी अमल पैरा हो, फिर अल्लाह से भी दुआ करे, अल्लाह तो मेरे ऊपर राजी हो जा, अल्लाह तो मुझको माफ कर दे, अल्लाह तेरे अलावा इस दुनिया के अंदर कोई और जात नहीं है जो मुझे माफ करे। तो बहरहाल मेरे अजीजों, आज का जो हमारा मौजू है वो अजमत कुरान का मौजू है। इस कुरान की शान क्या है, इस कुरान का मकाम क्या है। अल्लाह के पाक पैगंबर की एक हदीस मुबारक है, महबूब ने फरमाया, इक़राउल कुरान, लोगों तुम इस दुनिया के अंदर कुरान करीम को पढ़ो, जब मैदान महशर होगा फइन्नहु याती, यही वो कुरान करीम होगा जिसको तुम पढ़ते हो, जिसकी तुम तिलावत करते हो, शफीअन लिअस्हाबिही, ये अपने पढ़ने वाले के लिए रब की बारगाह के अंदर ये शफाअत की इल्तिजा करेगा, ये बख्शिश की इल्तिजा करेगा। आज अगर कोई आदमी कहे मैं इस दुनिया के अंदर कुरान करीम की तिलावत को छोड़ देता हूँ, कुरान करीम को पसे पर डाल देता हूँ, मोबाइल के अंदर टाइम खर्च करता हूँ, बेहयाई के अंदर टाइम खर्च करता हूँ, फिर वो ये कहे कि मुझे अल्लाह की मग़फ़िरत भी मिल जाएगी, अल्लाह की तरफ से रज़ा के परवाने भी मिल जाएंगे। मेरे अजीज़ों, सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी अल्लाह की पाक पैगंबर के बताए हुए तरीके के ऊपर अमल करे, फिर जाके ये दावा करे अल्लाह हमें माफ कर देगा। और इस कुरान की अजमत क्या है मेरे अजीज़ों, जब ये कुरान करीम नाज़िल नहीं हुआ था, आसमानों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यासीन की तिलावत की, कमाल अलैहि बिशानिही, जिस तरह अल्लाह की शान के लायक है। तवज्जो, ये बहुत बड़ी बात है जो मेरे और आपके लिए सबक है, नमूना है कि हम इस कुरान करीम को अपनाएं, कुरान करीम की तिलावत करें। मेरे अजीजों, जब अल्लाह ने सूरह यासीन की तिलावत की, तिलावत करने के बाद जो अल्लाह के मुकर्रबीन फरिश्ता थे, जो हामिलीन अर्श थे, जब उन्होंने अल्लाह की कलाम को सुना तो मेरे अजीजों उनकी जुबानों से 3 जुमले निकले। पहला जुमला ये निकला कि ऐ अल्लाह, वो कितनी मुकद्दस उम्मत होगी, वो कितना मुकद्दस नबी होगा जिसके ऊपर इस कुरान करीम को उतारा जाएगा, जिसके ऊपर ये कुरान करीम उनके हिस्से के अंदर आएगा। मेरे अजीजों, दूसरा ऐलान ये किया, ऐ
अल्लाह वो कितने खुश नसीब उम्मत होगी जिनके हिस्से के अंदर ये कुरान करीम आएगा, और कितने खुश नसीब वो सीने होंगे जिनके सीनों के अंदर जाके कलामुल्लाह उनके सीनों के अंदर जाके इकट्ठा होगा। आज अगर हमारे सामने कोई बड़ा आदमी बात करता है, वो बात हमें समझ ना आए, हमें उसकी वजाहत ना मिले, हम बार बार पूछते हैं यार इसकी वजाहत क्या है, इसका मानी क्या है, इसका मतलब क्या है। ये तो आम इंसानों की बात होती है, लेकिन ये कुरान नहीं है, बल्कि ये कलामुल्लाह है, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की जात अक़दस से बाहर निकले हुए जुमले हैं। मेरे अजीजों, अगर आज हम ये कुरान करीम पढ़ते हैं तो आप ये सोचें कि आप कलामुल्लाह को पढ़ रहे हैं, आप डायरेक्ट अल्लाह के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह के साथ ये बातें कर रहे हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह के पाक पैगंबर ने कुरान करीम के बारे के अंदर और भी बहुत सारे इरशाद फरमाए हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, लोगों तुम में से सबसे ज्यादा बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान करीम को सीखे और लोगों को जाके कुरान करीम की दावत दे। और एक और हदीस मुबारक है, अल कुरान मअदबतुल्लाह, ये कुरान अल्लाह का दस्तरखान है, फतअल्लमू मिन मअदबतिही मस्ततातुम, तुम लोग जितना इस दस्तरखान। मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम कुरान करीम को अपनाएं। आज हमारा सेवा क्या बन चुका है, जब हमारी एक दूसरे के साथ लड़ाई होती है, हमारा एक दूसरे के साथ झगड़ा होता है, तखासम हो जाता है, फिर हम एक दूसरे को जो हम दावत देते हैं कि चले अगर तू सच्चा है इस कुरान की कसम उठा, अगर तू झूठा है इस कुरान की कसम उठा, अगर तू ऐसा नहीं है अल्लाह के घर के अंदर जाके दाखिल हो। मेरे अजीजों, आज हमारा ये सेवा बन चुका है, ये मसाजिद, ये कुरान मेरे अजीजों अल्लाह को राजी करने के लिए बने हैं, ना कि हमारे झगड़े के वक्त ये काम आए। आज वो आदमी जो मसाजिद के अंदर कभी दाखिल नहीं होता अल्लाह की इबादत करने के लिए, अल्लाह के फराइज को सर अंजाम देने के लिए, लेकिन जब लड़ाई होती है फिर वो अपने आप को साफ करने के लिए ये ऐलान करता है कि मैं मस्जिद के अंदर जाके मैं अपनी सफाई का ऐलान करता हूँ। वो कुरान जो हमारे घरों के अंदर कई कई महीनों तक गलेफ के अंदर बंद होके रखा हुआ होता है, लेकिन मेरे अजीजों पढ़ने की तौफीक नहीं होती, सिर्फ बरकत के लिए रखा हुआ है। अजीजों, हमें चाहिए कि हम सुबह उठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करें। आज हम इस महफिल के अंदर बैठे हुए हैं, इस मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं, फिर एक वक्त आएगा जिस तरह हमसे पहले हमारे अजीज अकारिब, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे आबा अजदाद, ये सारे के सारे इस दुनिया को छोड़कर चले गए, कब्र के अंदर चले गए, 6 फुट जमीन के नीचे चले गए। एक वक्त आएगा कि हमने भी उस मकाम के अंदर जाना है, हमने भी उस कब्र के पेट के अंदर जाना है, लेकिन मेरे अजीजों उसके अंदर जाने से पहले अल्लाह के पाक पैगंबर ने हमारे लिए ये पैगाम दिया है कि मरने से पहले आदमी मौत की तैयारी करे, मरने से पहले आदमी फिक्र आखिरत करे, मरने से पहले आदमी वो अमाल करे कि जिनकी वजह से अल्लाह इस जहान के अंदर भी राजी हो, अल्लाह आखिरत के अंदर भी राजी हो। दुआ अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सही माने रसूलुल्लाह का सच्चा उम्मती बनाए और कुरान करीम की अजमत को और इसके जैसे हाँ भाई, जो अहबाब कुरान करीम पढ़े हुए नहीं है, पहली बात तो ये है कि आदमी इस दुनिया के अंदर और तो बहुत चीजें सीख सकता है, लेकिन आदमी ये बात अपने दिल के अंदर तसव्वुर करते हुए थोड़ा सा ये सोचे कि मैं दुनिया की और तो चीजें सीख सकता हूं, लेकिन ऐसा हो कि मैं 1 घंटा निकाल कर, 24 घंटे होते हैं मेरे अजीजों, 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा निकाल कर वो किसी मुअल्लिम के पास जरा जाए, किसी उस्ताद के पास जरा जाए, थोड़ा सा जाके कुरान करीम सीख ले। अगर सीखने का मौका नहीं है तो मेरे अजीजों फिर बरकत के लिए कुरान करीम को उठा के वो ये कहे कि अल्लाह तूने इसको सच इरशाद फरमाया है, या तो ये भी हो सकता है, या फिर बिस्मिल्लाह का कुरान करीम के ऊपर विर्द करे। लेकिन अफजल ये है कि जिस तरह आदमी जाके दुनिया के और कामों को सर अंजाम देता है और कामों को जाके सीखता है, तो उसको चाहिए कि वो जाके अल्लाह के कुरान को सीखने के लिए कुछ वक्त निकाले। हो सकता है कि अल्लाह उसके ऊपर अपने मकसद का परवाना जारी कर दे। और ये सोचने वाली बात है कि हम कितने वक्त को खर्च करते हैं, कितने वक्त को हम जाय कर देते हैं। अगर आदमी अपने दिल के अंदर ये ख्याल लाए, ये तसव्वुर लाए कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से है और ये कलामुल्लाह है, मैं इसको थोड़ा बहुत सीख लूं, तो हो सकता है कि इंशाअल्लाह उसके दिल के अंदर ये जज्बा आ जाएगा, ये मोहब्बत उसके दिल के अंदर आ जाएगी। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।